Good afternoon. Today we are going to discuss about technical progress or technological progress. So in most of the advanced countries of the world or industrial nations of the world, the real per capita income has increased as a result of technological progress than due to capital accumulation. So most of the increase in real per capita income of these countries increased because of the improvement in technology, whether it is capital intensive technology or labor intensive technology or neutral technology. So because of development of this technology, because of the improvement of this technology, or because of the technological progress, most of the nations of the world have developed and their real per capita income has increased. So the most appropriate definitions of technological progress were given by Professor J.R. Hicks or John Hicks. He is a British economist and he has got Nobel Prize in 1972 in economics. So that is John Hicks is a British economist. He has got Nobel Prize for economics in the year 1972. So he was the person who have given the most appropriate definitions of technological progress. So actually there are mainly three types of technical progress. They are neutral technical progress, then labor saving technical progress, and capital saving technical progress. These are the three types of technological progress that we are going to discuss. There are mainly three types of technological progress. They are neutral technical progress, then labor saving technical progress, and the third one is capital saving technical progress. And first we are going to discuss about the first one, that is technical progress. Neutral technical progress. So I have said initially that all technological progress, whether it is a neutral saving technological progress, or it is a capital saving technological progress, or it is a labor saving technology, all these technologies reduces the amount of both labor and capital which is required to produce any given level of output. So when there is an improvement in technology or when there is technological progress, what happens is that we require less units of both labor and capital for producing any given level of output. Okay, so we need less and lesser unit of both labor and lesser units of both labor and capital for producing a particular level of output if there is technological progress. So we can discuss the different types of technological progress put forward by the Higgsian analysis. Okay, the first one is neutral technical progress. So neutral, the word itself means that there is importance to nobody. Nothing is important. Neither labor or capital is important. That is, here in this case, in neutral technological progress, it increases the productivity of labor and capital in the same proportion. So here the productivity of labor and capital is increased as a result of this neutral technological progress. What happens is that the productivity of both labor and capital increases in the same proportion. ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഒരേ അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. അതായത് എന്താണ്, ബട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. So the ratio in which the capital and labor is combined is remaining the same after the neutral technical progress has taken place. ഈ ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ, അതായത് ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ആ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ബിഫോർ ദ അൺചേഞ്ച്ഡ് റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ പ്രൈസസ്. ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ബിഫോർ, നേരത്തെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായാൽ പോലും എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും തോതിൽ തന്നെയായിരിക്കും, അത്രയും റേഷ്യോയിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെയും ലേബറിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ദർ ഈസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് റിലേറ്റീവ് ഫാക്ടർ പ്രൈസസ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടർ പ്രൈസിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. W/R. W മീൻസ് ദ വേജ് റേറ്റ്, R മീൻസ് ദ rate of interest which is paid for capital. So this W/R is the factor price ratio that also remains constant. So as a result of this technological progress, technological progress, we said that the capital labor ratio is remaining the same and the productivity of both labor and capital increases in the same proportion. രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു, ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാക്ടർ പ്രൈസസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. വി ആർ നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ലേബർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നിന് പകരം നമ്മളൊന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ലേബറിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിന് പകരം നമ്മൾ ലേബർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോയിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിന് പകരം ലേബറിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അൺചേഞ്ച്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ആണ്, അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൗ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗിവൺ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ലേബറും കുറച്ച് ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ബോത്ത് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും രണ്ടുപേരെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിന് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായത്, ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ അല്ലേ. അതാണ് നോക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂട്രലാണ് അല്ലേ, പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, രണ്ടിടത്തെയും ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒറിജിനൽ നിന്നൊരു ലൈൻ നമ്മൾ ഈ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്ക് വരച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പഴയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെയും പുതിയ ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്ക് വരച്ചാലും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലേബർ സേവിങ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് പറഞ്ഞു. ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, വി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ രണ്ടുപേരെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും. ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരേപോലെ വർദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലേബർ സേവിങ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. ഇപ്പോൾ ലേബർ സേവിങ് ആണ്, മീൻസ് ലേബറിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ്. ലേബറിനെ നമ്മൾ അധികം ചിലവാക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ്. ലേബർ സേവിങ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ proportionately more than the productivity of labor. So in this labor saving technical progress, there is increase in the productivity of capital proportionately more than the productivity of labor. എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും. എന്തിനേക്കാൾ ആനുപാതികമായി കൂടുതലായി, ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയേക്കാൾ ആനുപാതികമായി കൂടിയ തോതിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് we are substituting capital. So capital is or K is substituted for labor in the production process. So we are substituting capital for labor. ലേബറിന് പകരം നമ്മൾ എന്തിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ക്യാപിറ്റലിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി the K/L ratio rises at unchanged W/R. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്താണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്, K/L റേഷ്യോ, ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the number of units of capital പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഇൻക്രീസസ്. അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ഫാക്ടർ പ്രൈസസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഫാക്ടർ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്, ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്, ലേബറിനെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് മോർ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി. അപ്പം മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ. അപ്പം ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബറിന് പകരം കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് എന്തുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് കോൾഡ് ലേബർ സേവിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലേബർ സേവിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബറിനും കൂടുതൽ പെർ യൂണിറ്റ് ലേബറിന് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് കോൾഡ് ലേബർ സേവിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ഫ്യൂവർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് എ ഹയർ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ഇഷ്യൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്? കുറച്ചു ലേബറും കുറച്ചു ക്യാപിറ്റലും നേരത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത്രയും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും വേണ്ട. ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം, പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ലേബറിൻ്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കുന്നെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പെർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ഈസ് ഹൈ. അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K/L റേഷ്യോ കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഈസ് ഹൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? വി ക്യാൻ നൗ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് വിത്ത് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഫ്യൂവർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ലേബറും ക്യാപിറ്റലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ K/L റേഷ്യോ ഹൈ ആയിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ലേബർ സേവിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ സോ വി ആർ യൂസിങ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ per unit of labor. So this technology is called labor saving technology. ഒരു യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബറിന് പകരമായി നമ്മൾ ലേബറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തിന് പകരം? ലേബറിന് പകരം. അതുകൊണ്ട് this method of technological progress is called, this type of technological progress is called labor saving technological progress. Okay. Next is capital saving technological progress. That is the opposite of labor saving technological progress. So capital saving technological progress increases the productivity of labor. എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും വർദ്ധിക്കുന്നത്? ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയേക്കാൾ? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയേക്കാൾ ആനുപാതികമായി കൂടുതലായിട്ട് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും? ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും. So as a result, what happens is that we are substituting L for K. We are substituting labor for capital in the production process. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിന് പകരം എന്തിനായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? എന്തിനായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക? ലേബറിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫലമായി L/K ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ റൈസസ്. ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓരോ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേബറിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് K/L റേഷ്യോ കുറയും, അതേസമയം L/K റേഷ്യോ വർദ്ധിക്കും. അതായത് ലേബറിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഓരോ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേബറിൻ്റെ അളവ് കൂടും. പക്ഷേ K/L റേഷ്യോ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കുറയും. അതേസമയം നമ്മൾ ഫാക്ടർ പ്രൈസസ് ഇവിടെയും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസമില്ല. W/R ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സേവിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻസ് വി ആർ യൂസിങ് മോർ L പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് K. ഓരോ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് L ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ലേബർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെയും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ലേബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നോളജി. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ലേബറിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ നൗ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ഫ്യൂവർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് L and K and with higher units of labor capital ratio. നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ് ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ, ഒരു ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസിങ് lower units of or lesser units of fewer units of labor and capital, but the labor capital ratio is high but the capital labor ratio is low.
സോ സച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. അതായത് വി ആർ യൂസിങ് മോർ ലേബർ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും? ലേബറിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൗ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് നേഷൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ. ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേഷൻ്റെ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നോക്കാം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ സാധാരണ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നോളജി or it is a labor saving technology, all type of technologies will shift the production frontier of a country outward. ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്താണ്, പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. ഏത് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായാലും, ന്യൂട്രൽ ആയാലും, ലേബർ സേവിങ് ആയാലും, ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ആയാലും. അപ്പം how much the production frontier will shift, or what is the type of shift, or what is the degree of shift. All this depend on the type and rate of technological progress in either countries, in either commodities or both commodities. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, എത്ര തോതിൽ, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ തോത് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതൊക്കെ എന്നുള്ളത് അത് രണ്ടും എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് തോതിലാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്, എത്ര തോതിലാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ളതും ഏത് ടൈപ്പ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ ഷിഫ്റ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ന്യൂട്രലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, എന്താണ് അതേസമയം ലേബർ സേവിങ് ആയിരിക്കും, ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും ആണെങ്കിൽ, ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഷിഫ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും. ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ആയാലും ഷിഫ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരേ റേറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലും ലേബറും നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഓഫ് എ country will shift out evenly in all directions. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും തുല്യമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈവൻലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ്. എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലേക്കും, എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ സെയിം റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്ന അതേ നിരക്കിൽ, ഒരു ഈക്വലായിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ, ഈവനായിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഏതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ? ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ്ഡ് ഫാക്ടർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരേപോലെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഈവനായിട്ട് എവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും? പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒരു സ്ലോപ്പ് വരച്ചാൽ ഓൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്കും പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്കും നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് മുന്നേയും എന്താണ്, ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് ശേഷവുമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ലോപ്പ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി ദ സെയിം അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് വേർ ദ റേ കട്ട് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ. അപ്പം ഈ റേ എവിടെ നിന്നാണ്, ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ആയാലും കമ്മോഡിറ്റി വൈ ആയാലും നേഷൻ വണ്ണിൽ എന്താണ്, കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി വൈ നേഷൻ വൺ ആൻഡ് ദർ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇൻ ബോത്ത് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് കമ്മോഡിറ്റീസ്. രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സും വൈയും കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ആണ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ ഫിഗറാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കും. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു ആദ്യം. 140 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സും 70 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് 140 നിന്ന് 280 ആയിട്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു. 70 നിന്ന് 140 ആയിട്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, വൈയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി. സോ അതാണ് ഒരു, അപ്പം ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയാലും അതൊരു ഈക്വൽ എന്താണ്, ഈവനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നേഷൻ വൺസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഈസ് ഷോൺ ബിഫോർ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ മുന്നേ ആണ് ഉള്ളതാണ്, പിന്നെ ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രസ്സിന് മുന്നേ ഉള്ളതും ശേഷമുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് നേഷൻ വൺസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. ബിഫോർ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സും ആഫ്റ്റർ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് കെയർ ഡബിൾഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി എഗ്സ് ഓൺലി. നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് എന്ത് വർദ്ധിക്കുകയാണ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബിൾ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കമോഡിറ്റി എക്സ് ഓൺലി. എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പം കമോഡിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് പറയാം കമോഡിറ്റി വൈയുടെ കാര്യത്തിലും വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് നോക്കൂ, ഇവിടെ വൈയുടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഫിഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ്. അതേസമയം എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലെ ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് മറ്റേ ബ്ലൂ കളറുള്ള എന്താണ് ടൈറ്റ് ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ദിസ് ഷോസ് നേഷൻ വൺസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ബിഫോർ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ, എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന 140 യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ലേബർ മാത്രം എന്താണ് ലേബർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കും, എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു, പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. അതേസമയം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം ഏത് മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബിൾസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കമോഡിറ്റി എക്സ് ഓൺലി. എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഡബിൾസ് അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. അതായത് 140 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു, 280 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കമോഡിറ്റി വൈയുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതായിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് ദ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് 60y ആയിരുന്നപ്പോൾ, ഓക്കെ, ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമോഡിറ്റി എക്സ് റൈസസ് ഫ്രം 50x to x ബിഫോർ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ടു 100x ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 60 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എക്സ് വൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. 60 ആയിരുന്നപ്പോൾ വൈ 60 യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 50 ആണ്. ആ 60യുടെ എയുടെ പോയിന്റ് നേരെ നോക്കുക, എയുടെ പോയിന്റ് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ 60 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈയും 50 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സുമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. അത് ബിഫോർ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് എയിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. എയിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ 100 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു, എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ 100 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എ ഡാഷ് എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്താണ്, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് 50 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് 100 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്. എയും എ ഡാഷും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോൾ 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ്. നോക്കൂ, പഴയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റിൽ 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ വൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. കമോഡിറ്റി എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമോഡിറ്റി എക്സ് ഫ്രം 130x ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ബി ഡാഷിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബൈ 260 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്. 260 എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്താണ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയൊരു ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. വൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വ്യത്യാസമില്ല, 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്, 130 യൂണിറ്റിൽ നിന്നും എത്രയാണ് 260 യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു.
അപ്പം when all the nation wants resources are used in the production of commodity X only, എക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓൾസോ ഡബിൾസ്. എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. 140യിൽ നിന്ന് എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും? അത് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 140യിൽ നിന്ന് 280 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കും. അപ്പം എന്താണ്? ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൈ. വൈ ഇല്ല, ഔട്ട്പുട്ടിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിട്ട് 70 യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. 70 യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതേസമയം എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിട്ട് വർദ്ധിക്കും? 280 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കും, അല്ലേ? എല്ലാ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് 70 തന്നെ ആയിരിക്കും. എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു 140യിൽ നിന്ന് 280യിലേക്ക്. നേരെ തിരിച്ച് ഇഫ് ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൈ ഉള്ളി, ഇനി വൈയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. എക്സ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നേഷൻസ് റിസോഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മോട്ടീവ് വൈ ഉള്ളി. കമ്മോട്ടീവ് വൈയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്മോട്ടീവ് വൈ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് 70 വൈയിലേക്ക് തന്നെ നിൽക്കും. ഇതേ റീസണിങ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്താണ്? കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബിൾസ് ഒള്ളി ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മോട്ടീവ് വൈ. നേരെ തിരിച്ച് കമ്മോട്ടീവ് വൈയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രം, അത് ഈ ഡാഷ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. വൈയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വൈയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? 70യിൽ നിന്ന് എത്രയായിട്ട് മാറും? 140 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കും. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻക്രീസ് ദ നേഷൻസ് വെൽഫെയർ. ട്രേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സും രാജ്യത്തിൻ്റെ വെൽഫെയർ വർദ്ധിക്കും. കാരണം കൂടിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? സെയിം ലേബറാണ്, സെയിം പോപ്പുലേഷനാണ്, പോപ്പുലേഷനിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റിസൺസും എന്താണ്? പോപ്പുലേഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന നിലയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് നിലവിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ കാരണമാകും. അതിൻ്റെ ഫലമായി ക്യാപിറ്റൽ ലേബൽ എന്താണ്? വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനേക്കാൾ സിറ്റിസൺസ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. നല്ലൊരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോളിസിയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസിനെ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം the citizens will be a better of position than before when there is technological progress. ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെന്താണ്? നിലവിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ നേഷൻസ് വെൽഫെയർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം വർദ്ധിക്കും വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. സെയിം പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിലും സെയിം ലേബർ ആണെങ്കിലും സിറ്റിസൺസ് വിൽ ബി ഇൻ എ ബെറ്റർ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഇഫ് വി ആർ ഫോളോയിങ് എ പ്രോപ്പർ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോളിസി. നമ്മൾ നല്ലൊരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ബെറ്റർ ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് തിയറി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കേൾക്കുക. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ.